سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کے جاننے پڑتے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کیسے نشانہ بنایا؟ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے سازش، ٹرمپ کی ممکنہ شکست اور بائیڈن کے صدر بننے کی صورت میں ایران سے جوہری معاہدے کے خدشے کے پیش نظر کی تھی۔ اور اب ملکی سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں تحریک انصاف کے کھلاڑی اپنی ہی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ بلدیہ ٹاؤن کے ترقیاتی فنڈز میں مبینہ خرد برد اور پارٹی فیصلوں میں عدم مشاورت پر گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ تفصیلات کے لیے دانیال سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی کی گرین لائن بس سروس کے لیے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی۔ کہتے ہیں بس 2 ماہ اور انتظار کریں، پھر یہ بسیں گرین لائن پر دوڑتی نظر آئیں گی۔ گورنر سندھ کی نون لیگ کی حکومت کے منصوبے کا کریڈٹ لینے کی کوشش، منصوبے کو پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ تاجروں نے پوائنٹ آف سیلز اور ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت کو صدارتی آرڈیننس واپس لینے پر مجبور کر دیں گے۔ 27 ستمبر کو وزارت خزانہ کے باہر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد سے گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کے تاجر ایک بار پھر حکومت سے ناراض ہو گئے۔ پوائنٹ آف سیلز اور ٹیکس کا صدارتی آرڈیننس مسترد کر کے میدان میں آنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ صدر مرکزی تنظیم انجمن تاجران پاکستان کاشف چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کو صدارتی آرڈیننس واپس لینے پر مجبور کر دیں گے۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد کے اندر ملک بھر کے لاکھوں تاجر وہ شاہراہ دستور سے ہوتے ہوئے ہم وزارت خزانہ کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم وزارت خزانہ کے باہر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان تمام ٹیکسز کو حقیقت پسندانہ نہیں کیا جاتا۔ صدر تنظیم تاجران پنجاب شرجیل میر نے 2 ٹوک پیغام دیا۔ پنجاب کا کوئی تاجر پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرائے گا۔ مشکل وقت میں پچھلے 2 سال سے جب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کچھ سہولیات دے، ہمارے تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے، ہمارے تاجروں کو بلا سود قرضے دے، اس دور میں، اس مشکل وقت میں اس طرح کے ظالمانہ فیصلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے جمہوری حکومت ایسے فیصلے کیوں کرتی ہے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 23 ستمبر کو ملتان میں ملک گیر کنونشن میں آئندہ کے لائے عمل کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ گوہر محسود 24 نیوز اسلام آباد۔ لاہور کی گندگی کے کراچی میں بھی چرچے ہونے لگے۔ ایئرپورٹ پر شہریوں نے شہباز شریف کو دل کے دکھڑے سنا دیے۔ کہا لاہور میں کوڑے کا ڈھیر دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو منصب پر دوبارہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ وفاقی وزراء نے چیف الیکشن کمشنر کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، تنازعات سے الگ نہیں ہوتے تو استعفیٰ دے کر سیاست میں آئیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دے دیا۔ شبلی فراز بولے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا منصوبہ 2028 پر نہیں جانے دیں گے، بل مشترکہ اجلاس میں منظور کرائیں گے۔ جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا، اس کو اس سے نکال دیا گیا، اور ایک ایسے اعتراضات بنائے گئے، رپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے۔ 37 اعتراضات ابھی الیکشن کمیشن نے کیے، ان میں سے جو 10 اعتراضات ہیں وہ ای وی ایم کے متعلق بہت ہی بھونڈے اعتراضات تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے۔ ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ ایکچولی 2009 سے ہم نے کی، پھر 2018 کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی جس میں کہ آئی ووٹنگ کی بات ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ 3 مہینے کم ٹائم ہے۔ ہمارے لیڈر کی کمٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 2023 کے الیکشن چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او وسیم خان نے نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایویز نے دورہ یک طرفہ ختم کر کے غلط مثال قائم کی۔ فیصلے سے دونوں بورڈز کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ کرائسٹ چرچ حملے کے باوجود قومی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی۔ It sets a very, very dangerous precedent when countries are unilaterally making decisions that potentially could have long-term consequences for countries. This is going to cost us millions of dollars.
This has severely affected us from a cricket credibility perspective and has set us back. And we certainly hope that England will be touring, and that will be announced later on today. And we certainly believe they should be coming, and we hope that they will be coming. Right now, there's no issue about us playing New Zealand. चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने नून लीग के इख्तलाफात पर बड़ा बयान दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि मरीम नवाज़ की वजह से पार्लियामान में मुश्किलात पेश आती हैं, पार्टी पर प्रेशर बढ़ जाता है और हमें जो स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने नून लीग के इख्तलाफात पर ये बड़ा बयान दिया है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ की वजह से पार्लियामान में मुश्किलात पेश आती हैं, पार्टी पर प्रेशर बढ़ जाता है और हमें जो स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। राना तनवीर साहब का ये बयान, चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस हवाले से काफ़ी ख़बरें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं, कुछ अफवाहें भी होती हैं, लेकिन आज ये राना तनवीर साहब का जो बयान आया है वो ये कहते हैं कि पार्लियामान में मुश्किलात भी पेश आती हैं मरीम नवाज़ साहिबा की वजह से और हमें जो स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। क्या देख रहे हैं आप नून लीग के अंदरूनी हालात? ये जो एक बात हो रही थी कि एक ग्रुप मुफाहमत का हामी है और एक मज़ामत की बात कर रहा है, तो उस हवाले से राना तनवीर साहब का नाम मुफाहमत ग्रुप के जो सरखेल हैं उन्हीं में आता था और ये बहुत आगे थे। और आज उन्होंने चूँकि अब नाम ही ले दिया है मरीम साहिबा का, तो इससे ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि ये ग्रुप किसी तौर जो इनके लीडरशिप का यानी कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है उससे चलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी जो मरीम साहिबा जो बयानात देती हैं उसकी वजह से हम पर मुश्किलात आती हैं। अच्छा, मुश्किलात लाता कौन है वो उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा उन्होंने कर दिया है। और हमें जो स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वही सियासत करनी चाहिए जिसकी ताकत पर हल्के इजाजत देते हैं और उसके अंदर ही जाके हमें खेलना चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट सियासत करने की हमें जरूरत नहीं है और ना ही ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो मुतालबा है आइन की सुपरमेसी का या इदारों से ये कहने का कि अपने अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, वो सब बेकार है। तो स्पेस लेनी चाहिए और वो स्पेस ऐसे लेनी चाहिए जैसे पीटीआई ने दी है। जैसे कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं दूसरी सियासी जमातों पर, मुस्लिम लीग काफ पर, ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग काफ का बयानिया है ये कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से सूरत बना के रखनी है और अपने लिए स्पेस बनानी है। तो आज उन्होंने इस बात का जो है बरमला इजहार भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट है मुस्लिम लीग नून के बारे में। ठीक, नवी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, राना तनवीर साहब का ये बयान, चूँकि जो ख़बरें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर गिरोहबंदी के हवाले से या धड़ेबंदी के हवाले से या कुछ इख्तलाफात भी जो है उनकी बातें भी की जाती हैं, तो आप समझते हैं कि राना तनवीर साहब के इस बयान के बाद मज़ीद मुश्किलात जो है वो नून लीग को अंदरूनी तौर पर पेश आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि दूसरी पार्टियों की तरफ से, खासतौर से पीटीआई की तरफ से जो तबसरा किया जाता था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इनके दो बयानिए हैं, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब चूंकि यही किस्म की आवाजें जो है पार्टी के अंदर से आने लगी हैं, तो वो मुफाहमत और मज़ाहमत वाली बात जो है वो वाज़ेह होती जा रही है। राना तनवीर का बयान जो है वो मेरे ख्याल से किसी सूरत भी वो बयानियां जो मरीम नवाज लेके चल रही हैं, जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो दर हकीकत नवाज शरीफ का बयानिया है, अगर वो उनको काबिल कबूल नहीं है तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। राना तनवीर साहब काफी पुराने से पार्टी के रुकन हैं, वो भी अगर मुफाहमत की बात करने लगे हैं या उनका ख्याल ये है कि वही सियासत की जानी चाहिए जिसकी इजाजत दी जाती है या जिसकी इजाजत दी जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग नून के बयानिए की स्पिरिट के भी खिलाफ है, नवाज शरीफ की तबीयत और तबाह के खिलाफ है। ये पार्टी के बारे में अच्छा ओमन नहीं है कि अंदर से ऐसी आवाजें उठने लगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक नोटिस जारी हुआ है अपने जावेद लतीफ साहब को, उसके बारे में भी पार्टी में बहुत लहदे हो रही है, बहुत कंट्रोवर्सीज है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी किस्म की कंट्रोवर्सी और खास तौर से इस तरह की अंदरूनी तकसीम की मुतहम्मल नहीं हो सकती, इसलिए अकल के नाखून लेने चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है कि दो बयानिए चल रहे हैं, इसको तकमीयत पहुंच रही है इस किस्म के बयानात से। ठीक है।
सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा। नवीद साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पहले अपोजिशन में इख्तलाफात पैदा हुए, अब ये अपोजिशन की एक बड़ी जमात है नून लीग, अगर ये इस तरह से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो रही है तो आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है, अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर हुक्मरान जमात को हो सकता है? जी, पंजाब में भी और वफाक में भी इसका फ़ायदा हुकूमत को ही होगा, क्योंकि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके अंदर जो वादे दरार आ जाए तो उसमें अब इनके लिए क्या गुंजाइश बाकी होगी। चौधरी निसार भी तो यही कहते थे ना कि उनको क्यों निकाला और इन लोगों ने क्यों जाने दिया, वो यही कहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर जो परफॉर्मेंस के हमी है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है, हमजा शहबाज के मतलब ये कहा जाता है, मशहाद हुसैन साहब के मतलब ये कहा जाता है। अब तो ख्वाजा आसफ भी एलानिया इसी मौके का इजहार कर रहे हैं। तो ये वोट को इज्जत दो का नारा है, और जिस बुनियाद पे वो लगाया गया है कि जिसका वोट है उसी के बैलेट बॉक्स से निकल रहा है तो उसी के हक में जाना चाहिए। तो लड़ाई तो वो थी, लेकिन राना तनवीर ने जो बात की है वो तो उन्होंने सीधी बात कर दी है कि हमें जो स्पेस ताकतवर हल्के दे रहे हैं उसके अंदर रहना होगा, वरना पर मुश्किलात आएंगी। यानी वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का इनकलाब लाने की जरूरत नहीं, कोई मुतालबा करने की जरूरत नहीं, वही जो इलेक्शन का मौजूदा सिस्टम है वही रहना चाहिए। और पाकिस्तान के हालात जिस तरह जैसे ताकतवर लड़कों के महीने मिनट हैं बिल्कुल इसी तरह से रहने चाहिए, और सियासत भी उन्हीं गाइडलाइंस के तहत करनी चाहिए। तो फिर ये सियासत का मकसद तो ना रहा। तो पहली बात यह है कि अगर आपने पहले भी चीज़ दूरी काफ़ी कर ली थी तो पहले आपको किसने छोड़ा और आइंदा भी कौन छोड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इतराफ़ शिकस्त है और ये पूरी सियासत की शिकस्त है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। कितनी बड़ी पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि जो स्पेस हमें दी जाए उसी के अंदर हमें रहना चाहिए, यानी कि हमने अपनी स्पेस को नहीं बनानी। हमें को आइन के तहत यह हासिल नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर सकें, या कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि ताकतवर हल्के जहाँ तक इजाज़त देते हैं जो उनका इशारा अप्रूव होगा उस पर हम चलेंगे। तो ठीक है। सलीम बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए और उसके बाद फिर पार्टी के अंदर से इस तरह की जो है वो चीज़ें शुरू हो गई, इख्तलाफात जब सामने आना शुरू हुए और अब बयानी के जंग भी शुरू हो गई है, तो कारकुनान का मोराल तो पहले ही कुछ डाउन था, अब मज़ीद जो है वो कारकुनान मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होंगे। तो आप नहीं समझते कि नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी मामलात यकीनी तौर पर वो वहाँ बैठकर चला रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इंटरवीन करके अब चीज़ों को दुरुस्त करने की और दुरुस्त सिमत में ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चाहे मुस्लिम लीग के अंदर के एलिमेंट्स हों या बाहर की जो अपोजिशन की दूसरी पार्टियां हैं या हुकूमती पार्टी है, वो सब ये समझते हैं कि ये पार्टी जो है ये नवाज शरीफ की पार्टी है, वोट बैंक भी उन्हीं का है। और ये आज नहीं है या कोई हाल की सूरत हाल नहीं है, जब से ये पार्टी बनी है तब से नवाज शरीफ का तूती बोलता रहा है, उन्हीं का बयानिया है, उन्हीं की पॉलिसीज चलती हैं। ये जो मुफाहमत के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब बहुत आगे हैं या हमजा शरीफ साहब हैं, तो वो भी जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है और उसी के बयानिए को लेके हम चल रहे हैं। तो किसी में इतनी जसारत या जुर्रत नहीं है कि वो खुल के ये कहे कि हमारा अलग कोई बयानिया है। लेकिन ये उस वक्त तक तो ठीक था जब तक मुखालिफ लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के बारे में ये कहें कि यहाँ दो बयानिए हैं, लेकिन जब अंदर ही से इस तरह की आवाजें निकलनी शुरू होगी जिससे इस प्रोपेगेंडे को तकवीयत मिले, तो ये मेरे ख्याल से पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन जहां तक पार्टी के वोट बैंक का ताल्लुक है, जहां तक पार्टी के वर्कर का ताल्लुक है, वो सिर्फ नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं और वही कुछ करेंगे जो नवाज शरीफ उन्हें कहेंगे। लिहाजा पार्टी के अंदर उसके जियाले को या मतवाले को जो भी नाम दे लें आप, उनको तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन पार्टी के टॉप टीयर्स में अगर इस तरह की बातें होने लगेंगी तो फिर उससे पार्टी को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का ये अहम बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि मरीम नवाज़ की वजह से पार्लियामान में मुश्किलात पेश आती हैं। कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने के बजाय शहरियार आफरीदी अमरीका के दुखड़े सुनाने लगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने न्यूयॉर्क पहुंचे। सैर सपाटे के दौरान उन्हें अमरीकी शहर की गुर्बत ने ऐसा परेशान किया जैसे पाकिस्तान में तो गरीब और गुर्बत का कोई वजूद ही नहीं है।
کشمیر کے سفیر شہریار آفریدی امریکہ کے غریبوں کی وکالت کرنے لگے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے گئے، لیکن موصوف نیو یارک کی سڑکوں پر بیٹھے غریب افراد کو دیکھ کر یوں پریشان ہوئے جیسے پاکستان میں سب اچھا ہے۔ تجھے مان گئے سرکار، اچھے دن آئے۔ مدینہ کی ریاست، حکمران جس کے دل میں درد نہ ہو، جس کے دل میں انسانیت کے حوالے سے وہ جذبہ نہ ہو، جو ذات کے لیے سوچے وہ اپنی رعایا کے لیے نہ سوچے، وہ انسان نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں پتھر اور وہ حیوانوں کی سوچ اور ان کی اپروچ اپناتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے قوم کو شکر ادا کرنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ بولے امریکہ کی سڑکوں پر زندگی سسک رہی ہے، مگر پاکستان کے حالات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں رب کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اس وقت نیو یارک کا سب سے پوش ایریا مینہٹن، یہاں پہ وہ ملک جو پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کیے گئے ہیں، ان کے لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل وزیر دفاع پرویز خٹک بھی بھرے ایوان میں کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں، یقین نہیں تو خود دیکھ لیں۔ کہاں پر غربت آ گئی، گاڑیاں نہیں تھی کسی کے پاس، موٹر سائیکل نہیں تھے، آج ہر ایک جو ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے۔ میرے صوبے میں آؤ، میں آپ کو گھراتا ہوں، مجھے کچا مکان دکھا دو تو میں کہوں گا کہ یہ ملک پیچھے جا رہا ہے۔ تجھے مان گئے سرکار، اچھے دن آئے۔ شہریار آفریدی کی امریکہ کو لے کر دکھ بھری داستان کے بعد ہر پاکستانی سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا امریکہ میں پاکستان سے زیادہ غربت ہے؟ کیا جنرل اسمبلی اجلاس میں سفارتکاری اور غیر ملکی وفود سے ملنے کی بجائے نیو یارک میں غریب ڈھونڈنا اہم ہے؟ کیا امریکہ میں سوشل سیکورٹی کا کوئی نظام موجود نہیں اور پاکستانی لنگر خانے بہتر ہیں؟ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر اور صدر سول ایویشن جنرل اتھارٹی سعودی عرب عبدالعزیز الدولیج کی ملاقات ہوئی۔ پاکستانیوں کی سفری سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ پاکستانی سفیر نے بتایا کہ ملاقات میں سعودی عرب کا اقامہ رکھنے والے پاکستانیوں، ان کے اہل خانہ، طلباء، اساتذہ کی سعودی عرب واپسی سے متعلق تفصیلی بات ہوئی۔ بلال اکبر نے امید ظاہر کی کہ تمام پاکستانی اکتوبر کے تیسرے ہفتے یا نومبر کے پہلے ہفتے میں سفری پابندیوں سے نجات پا لیں گے۔ سیالکوٹ میں زمین.com کے سب سے پہلے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روزہ ایونٹ میں کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ 13 تعمیراتی منصوبے دلچسپی کا محور رہے۔ ریجنل ہیڈ سیلز سینٹرل مظفر مجید نے اپنے پروجیکٹس کی شفافیت پر یوں روشنی ڈالی۔ ریجنل سیلز مینیجر گجرانوالہ ارسلان احمد خان نے بتایا، زمین.com اپنے منصوبوں میں معیاری طرز زندگی اور سرمایہ کاری پر خاطر خواہ منافع بھی دیتا ہے۔ سیالکوٹ میں پہلی دفعہ اس کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے 13 پروجیکٹس، جس میں زمین ڈیولپمنٹ کے ہمارے اپنے پروجیکٹس ڈیفرنٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے، اور سیالکوٹ شہر کے 7 پروجیکٹس ہم لوگوں نے ڈسپلے میں کیے ہیں۔ اس ایونٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے جی، وہ زمین.com کے جو ایکسکلوسیولی آن بورڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور جو زمین ڈیولپمنٹ کے اپنے اونڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ایک امبریلا کے انڈر ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پہ شوکیس کیا جائے۔ یہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے جس سے سیالکوٹ کی عوام مستفید ہوگی۔ اس میں اتنی زیادہ سہولیات ہیں، جس میں سوئمنگ پول، سہانا باتھ، سٹیم باتھ، جم، اور جم بھی وہ جو انٹرنیشنل لیول کا جم ہے۔ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے میں، سب سے پہلے تو یہ سیکیورٹی کے حوالے میں زبردست ہے، چونکہ اس میں جو لفٹ لگا رہے ہیں نا، وہ کارڈ سسٹم والی ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔